ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ अलग तरह की जी चर्चा वो तो आप लगातार वो गलबात कर रहे हैं। सो अज पंजाब दीयां लोक सभा चोणां के लिहाज के नाल आपां गलबात करांगे। लंघे रिपोर्टां दे विच जां लंघियां डिस्कशनस दे विच आपां चर्चा कीती सी कि पंजाब दे विच किहड़ी लोक सभा सीट तो किहड़ी पार्टी हावी रही है, मौजूदा सिनारियो की ने, किहड़े कैंडीडेट जिते ने, इतिहास की कहंदा ते इस वारी जिहड़ा मुकाबला है वो किन्हां दे विचकार है। सो इसे ही कड़ी नूं आपां अगे तोरदे पर अज एक ਵੱਖਰੇ एंगल तो अज एक ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ परस्पैक्टिव तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, भाजपा की की स्थिति है। इन्हां सारियां गल्लां ते आपां गौर करांगे, इन्हां सारे पहलुआं नूं घोखण दी गल करांगे। पर तुहानूं याद होना है कि औरत नूं साडे जिहड़े गुरु पीर फकीर ने, साडे गुरु साहिबान ने, उन्होंने बहुत उच्चा दर्जा दिता है। पर पोलीटिकल पार्टियां दे विच्चों औरतां कुछ घराणिਆਂ नूं छड्ड के बाकी आम जिहड़ियां औरतां ने वो तुहानूं नदारद नज़र आउणगीਆਂ। उन्हां दा कोई बहुत वड्डा रोल नहीं है। इहदे कारण की ने, साडा समाज अज भी औरतों की अगवाई नूं एक्सैप्ट करन तो पिछे क्यों है। सो इन्हां सारियां चर्चावां दे उत्ते आपां गलबात करांगे। ये भी अक्सर चर्चा चलती रहिंदी है कि अमेरिका की जिहड़ी राष्ट्रपति है वो हाले तक कोई औरत क्यों नहीं बन सकी। खैर आपां पंजाब वाल नूं आउणे आ ते तुहानूं बड़ी रोचक जानकारी बहुत घੱਟ लोग जानते होणगे पंजाब तो कि पहली बार जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट बने सी 1951-52 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ आम चोणां होईयां सीगीਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਭद्रा जोशी जिते सीगे। वो कांग्रेस तो सीगे ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1957 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਭद्रा जोशी ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੁਭद्रा जोशी ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ आज़ादी की लड़ाई के औरतों के बारे किताब लिखी है इतिहासकार प्रोफैसर मंजू वर्मा ने। उन्होंने दस्सिया कि 1919 जन्मे सीगे ते स्कूल दे विच लाहौर के लेडी मैकलॉगन स्कूल दे विच गर्ल्स हाई स्कूल दे विच पढ़ते सीगे ते उन्होंने जो यूनीयन जैक नूं सल्यूट करन तो मना कर दिता सीगा। इस करके उन्होंने स्कूल दे विचों कढ भी दिता गया सीगा ते उन्होंने भारत छड्डो अंदोलन महात्मा गांधी का इहदा हिस्सा बने। हमारा संग्राम एक जर्नल आउंदा सीगा, उहदी संपादकी कीती ते ब्रिटिश हुकूमत तो भारत की आज़ादी के लिए जिन्नियां भी गतिविधियां सरगर्मियां हुंदियां सी उन्हां सरगर्मियां दे विच उन्हां नूं कई बार गिरफ्तार किया गया ते 5 महीने लाहौर की वूमन सेंट्रल जेल दे विच उन्हां नूं रखिया गया। 2003 दे विच इन्हां दी मौत हुई ते मार्च 2011 दे विच उन्हां दी जन्म वरेगंढ के मौके उन्हां दे सन्मान दे विच एक यादगारी स्टैंप भी जारी की गई। सो सुभद्रा जोशी ये आज़ादी घुलाटीए सीगे। आज़ादी संग्राम दे विच इन्हां ने गिरफ्तारियां दित्तियां, अखबार चलाए, भारत छड्डो अंदोलन की अगवाई की ते पढ़दियां वेले एक यूनीयन जैक नूं सल्यूट करन तो मना कर दिता सीगा। होया कि पहलां ਉਹ अंबाले तो जिते पंजाब दे विच जिहड़ा आउंदा सी पहलां महा पंजाब अज कल हरियाणा ते उस तो पहलां ਉਹ करनाल तो जिते ते बाद दे विच ਉਹ 1962 ते 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ लोक सभा हल्के तो सांसद बने। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ उस वेले ਦੇ मौजूदा सांसद मैंबर अटल बिहारी वाजपेयी ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭद्रा जोशी वाजपेयी तो फिर ਇਹ बलरामपुर हल्के ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हार गए। सो ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ शायद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭद्रा जोशी ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ, अटल बिहारी वाजपेयी ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1964-67 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 77 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਤਨੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਸ਼ ਕੌਰ। ਸੁਖਵੰਸ਼ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1980, 85, 99, 92 ਤੇ 1996 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਵੰਸ਼ ਕੌਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। 1992 ਤੋਂ 96 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ IPS ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸਨ। 2006 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸਨ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ 1992, 99, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 1992, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਬਣੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ 2004 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 1999, 2004, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1962, 71 ਤੇ 77 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਵਾਰ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ 17ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 14% ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਚਿਹਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਵਿੰਗ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੌਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਹੁਣ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕੰਜਸਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ